ایک گروہ ہے جنہوں نے ابھی ابھی کچھ چینی لڑکیوں کو اغوا کیا تھا۔ کپڑے اتارو، سب اتار دو، خوش ہو جاؤ۔ ان گنڈوں کے حکم پر لڑکیاں بے بسی سے اپنے میلے کے چلے کپڑے اتارنے لگی۔ اس کے بعد لیبر پروٹیکشن والے ہر لڑکی کے جسم اور شکل و صورت کے مطابق ان کا درجہ متعین کرنے لگے۔ جو لڑکیاں دبلی پتلی اور خوبصورت تھی انہیں فوراً کبا خانے بھیج دیا جاتا۔ جو موٹی اور عام شکل و صورت کی لڑکی ہوتی انہیں مساج سینٹر میں بھیجا جاتا۔ مگر ان سب میں ایک لڑکی ایسی تھی جو ان کے حکم پر عمل نہ کر رہی تھی۔ اس کے رویے نے فوراً کنڈوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ میں نے تمہیں کپڑے اتارنے کو کہا ہے، شاویون کہاں ہے؟ جلدی اتارو، میں تم پوچھ رہا ہوں، شاویون کہاں ہے؟ نہیں سنا، نہیں جانتی، نہیں پہچانتی، کپڑے اتار دو۔ وہ کہاں ہے؟ اسے میرے سامنے لاؤ۔ یہاں کے پہرے دار سب خونخوار اور درندہ صفت تھے۔ عام لڑکی یہاں آ جاتی تو بس تقدیر کے حوالے ہو جاتی، لیکن شامی کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ ہنسی، ہاں ہاں ہاں، شاویون تم کہاں ہو؟ اصل میں جس شاویون کو پکار رہی تھی وہ اس کی بچپن کے ساتھ رہنے والی حقیقی بہن تھی۔ شامی نے بچپن سے ہی محنت کر کے مارشل آرٹس اور لڑائی کی تربیت حاصل کی تھی اور بڑے ہو کر اپنا جم کھولا تھا جہاں وہ طلبہ کو فنون جنگ سکھاتی تھی۔ ایک ماہ پہلے اس کی بہن کو انسانوں کے اسمگلر اغوا کر کے اٹلی لے گئے تھے۔ بہن کو چھڑانے کے لیے شامی نے جان ہتھیلی پر رکھ کر خود کو بیس بدل کر ان کے اڈے میں داخل کیا۔ اب وہ بچپن میں سیکھی ہوئی ہر تکنیک استعمال کر رہی تھی۔ اس کی حرکات و سکنات بالکل ٹونی جا کی یاد دلا رہی تھی۔ شاویون کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ مگر سامنے والے خاموش تھے۔ اسی دوران شور سن کر مزید غنڈے آ گئے، لیکن یہ سب شامی کے لیے بس چھوٹے موٹے مہرے تھے جیسے خود کو مار کھانے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ یہ غنڈے کسی کے ہاتھ میں AK-47 لیے دہشت گرد نہیں تھے، بلکہ بس چھوٹے موٹے چاقوں سے لیس عام غنڈے تھے۔ غریبی شامی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ قریب کی لڑائی اور ہاتھوں سے لڑنا اس کی خاص مہارت تھی۔ سے اوپر تک لڑتی ہوئی میں گئی۔ طاقت میں وہ بڑے بڑے آدمیوں کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی مگر اس کے پکڑنے کے انداز، گرنے کی تکنیک اور دشمن کی طاقت کو انہیں پر پلٹانے کی مہارت بے مثال تھی۔ جلد ہی وہ اوپر والی منزل تک پہنچ گئی۔ یہاں جگہ جگہ رنگین روشنیاں اور عیاشی کے مناظر تھے۔ جو کوئی یہاں آ چکا ہو جانتا تھا کہ یہ کوئی شریف جگہ نہیں۔ شامی نے کئی کمرے کھولے مگر سب میں گنڈے اور شرمناک مناظر تھے۔ آخر کہاں ہے شاویون؟ کہاں ہے؟ ایک بوڑھی عورت نے اسے قریب بلایا اور آہستہ سے اس کے کان میں بتایا کہ اس کی بہن کہاں چھپی ہوئی ہے۔ یہ خبر ملتے ہی شامی نے تیزی دکھائی کیونکہ مزید غنڈے پیچھے سے دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی ہوٹل کے کچن میں جا پہنچی مگر وہاں دیکھتی ہے کہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ اب ایک خونی لڑائی ناگزیر تھی۔ کچن میں ہر طرف محلے ہتھیار پڑے تھے۔ یہاں اگر غنڈوں نے سارے چاقو، چھریاں اور بڑے بڑے ٹوکے وغیرہ اٹھا کر اس پر وار کرنا شروع کر دیے۔ شامی نے فوراً ایک بڑے برتن کا کوتا تیل زمین پر الٹ دیا۔ وہ کچن میں موجود ہر چیز سے لڑ رہی تھی، چاقو، چھریاں، کدوکش، سب کچھ ہو جو چیز بھی اس کے ہاتھ آتے تھے وہ اس سے اپنے دشمنوں کو چیر ڈالتی تھی۔ ایک لمحے میں غنڈے پھسل کر گرنے لگے اور چیخوں کی آوازیں گونج اٹھی۔ انہوں نے موقع پا کر کچن سے نکل کر لابی کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن یہاں کا آنے والے سب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ شور کی وجہ سے سب کچھ سن چکے تھے۔ شامی کو پرواہ نہ تھی، وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی۔ اتنے میں اس کے گروہ کا سردار سفید بالوں والا اندر آ گیا۔ وہ شامی کے قریب سے گزرا اور اسے عجیب سمجھا مگر پہچان نہ سکا کہ یہی عورت اس کے اڈے میں خون خرابہ کر رہی ہے۔ شامی بھی بے خبر تھی کہ اس کا اصل دشمن ابھی بھی اس کے ساتھ کندھے سے ٹکرایا ہے۔ جب وہ باہر نکلی تو زخمی غنڈے کچن سے لڑکتے ہوئے نکلی اور سردار کو سب کچھ بتایا۔ اب سردار کو سمجھ آئی کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ شامی نے جلدی سے ایک چھوٹے غنڈے کو پکڑ کر بہن کی خبر لی۔ اس نے بتایا کہ اس کی بہن مار دی گئی ہے۔
वो उसे लेकर बहन की लाश तक पहुंची। वो अपनी इकलौती बहन को मुर्दा देखकर गम से निडाल हो गई। इस दुनिया में सिर्फ वही बाकी थी, अब वो भी छिन गई। उसने ऐद किया कि इन दरिंदों को अबरतनाक सजा देगी। चंद दिन पहले की हकीकत भी किसी शाने से कम न थी। एक बूढ़ा आदमी शाओयुन पर फरफ्ता हो गया था। वो अपनी अकल को बैठाता और चाहता था कि अपने रेस्टोरेंट को गिरवी रखकर शाओयुन को आज़ाद कराए, लेकिन इसका शरीक हयात, इसका पुराना दोस्त, उसके खिलाफ खड़ा हो गया। वो रेस्टोरेंट दोनों की मुश्तरका मलकियत थी। दोस्त ने कहा, मैं अपनी जिंदगी की कमाई किसी औरत के लिए कुर्बान नहीं करने दूंगा, लेकिन बूढ़ा इश्क में नंदा हो चुका था। उसने एक लम्हे की तरद्दुद किए बगैर कागजात पर दस्तखत कर दिए, अपनी किस्मत को अपने ही हाथों से कब्र में उतार दिया। ये देखकर उसका दोस्त आग बगोला हो गया। उसने गुस्से में आकर बंदूक उठाई और बगैर सोचे समझे अपने साथी को गोली मार। एक ही झटके में बूढ़े की कहानी खत्म होगी। बूढ़े के मरने के बाद शाओयुन की कोई हैसियत न रही। सफेद बालों वाले सरदार ने अबरत की मिसाल कायम करने के लिए बेरहमी से छड़ी निकाली और एक ही बार में उसकी गर्दन काट दी। वह ये समझ रहा था कि एक औरत की जान लेना उसके कारनामों में महज एक मामूली इजाफा है, लेकिन वो नहीं जानता था कि यही कत्ल उसकी बर्बादी की बुनियाद बनेगा। अपनी मौत खुद अपने हाथों से लिख ली थी। शाओमी ने बदले की आग में खुद को बदल दिया। उसने कबा खाने में एक तवाइफ का बेस बनाया और सफ़ेद बालों वाले के होटल तक जा पहुंची। जब उसने छड़ी निकालकर एक तरफ सरदार की तरफ कदम बढ़ाया तो फौरन पहरेदारों की नजरें इस पर जम गई। शाओमी ने सोचा भी न था कि ये शख्स महज जुबानी कलामी सरदार नहीं बल्कि खुद भी लड़ने का हुनर जानता है। इसके अंदर इर्द गिर्द के गुंडे लम्हों में इसके सामने खड़े हो गए। सबके हाथों में महलिक हथियार थे। अब वो चारों तरफ से गिरी हुई थी। हर तरफ से तलवारें, चिड़िया, डंडे इस पर चिपटने को तैयार थे। ये मंजर किसी कहर से कम न था, मगर शामी डरी नहीं। उसने सोच लिया था कि आज वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगी। इसका मकसद एक ही था, सफ़ेद बालों वाले को मार डालना। शुरू में वो तूफान की तरह छा गई। कुछ ही लम्हों में इसने कई गुंडों को ज़बरन बोस कर दिया, मगर जल्दबाजी और गुस्से में उसे बेकाबू कर दिया। वो बस सरदार को मारने पर इतनी मरकूज हो गई कि पीछे से आने वाले वारों को भूल गई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो गुंडे उस पर झपट पड़े और उसे अपने काबू में ले गए। उस पर छड़ियों से वार करने लगे। उन्होंने मौका पाकर उसे दबोच लिया। हर तरफ से मुक्के और लातें और छलियां बरसने लगी। शामी की ताकत घटने लगी। उसकी सांसें फूलने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और सारा जिस्म खून में लथपथ था। फिर भी उसने फैसला किया कि अगर मरना है तो अपने दुश्मन को साथ लेकर मरेंगी। उसने आखिरी कुव्वत जमा करके सरदार पर झपटने की कोशिश की, लेकिन सफ़ेद बालों वाले ने हाथ उठाकर अपने आदमियों को रोक दिया। ये रहम नहीं था, वो महज अपनी साख बचाना चाहता था। रेस्टोरेंट के आम ग्राहकों के सामने वो किसी औरत पर इस तरह जुल्म नहीं कर सकता था। इसने हुक्म दिया, इसे तहखाने में ले जाओ, वहाँ इसको ऐसी सजा दो कि ज़िंदगी भर न भूले। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब गुंडे उसे घसीट रहे थे, एक ने उसे धक्का देकर बाहर निकाला। यही लम्हा इसके लिए ज़िंदगी का तोहफा बन गया। शामी जख्मी निडाल मगर जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गई। ये पहली बार था कि सफ़ेद बालों वाले ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। वो काम किया। ये वो औरत थी जो मौत को ललकार रही थी। बाद में जब वो अपने बेटे के कंसर्ट में जाने लगा तो उसने खुद को बेस बदल कर भेजा ताकि पहचाना ना जा सके। वो हर वक्त डरा समा रहने लगा, मगर वो नहीं जानता था कि शामी एक साया बनकर उसका पीछा कर रही है। इसकी हर हरकत, हर सांस पर उसकी निगाह थी। आखिरकार एक दिन वो वक्त आ गया जब शामी अपने गुस्से और दुख को एक बार में समेटा। उसने इसी तरह सफ़ेद बालों वाले की गर्दन पर छड़ी फेर दी जिस तरह उसने उसकी बहन की गर्दन काटी थी। खून बहा, सरदार का जिस्म जमीन पर गिर गया। इंतकाम मुकम्मल हो गया। शामी की आंखों से आंसू बहे, लेकिन